اگر کوئی پارلیمنٹ کا کوئی شخص اعلان کر دے نا بیچ چوراہے میں کھڑے ہو کر کے کہ آؤ آج شام کے وقت سب کو 1,000 روپے بانٹے جائیں گے، ہبلی کا کون سا ایسا محلہ ہوگا جو اس جگہ پہ اس جمع نہ ہو جائے؟ ہر چھوٹے سے لے کے بڑا 1,000 روپے لینے کے لیے چلا جائے گا، مگر اللہ کی رحمت ہر آن پکار رہی ہے، ہر وقت پکار رہی ہے، میرے بندو آ جاؤ رحمتیں لوٹ لو، میرے بندے آ جاؤ برکتیں لوٹ لو۔ کتنا پیارا رب رفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى كل ملائكتك المقربين، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے گفتگو شروع سے قبل سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار العالم کے مالک و مختار نائب پروردگار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، نازش دو جہاں، رحمت اور سبا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور نورانی بارگاہ میں درود و سلام کے گلدستے پیش کریں پڑے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وعلى بیتہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور جھوٹ جھوٹ کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وعلى بیتہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس رب العالمین نے، اس پالنہار نے ہمیں رمضان المبارک کا مقدس اور متبرک مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ اللہ اس مہینے کی ہم سب کو برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے، وہ مقدس گفٹ ہے جس کے دامن میں کروڑہا بلیسنگ ہیں، کروڑہا رحمتیں ہیں، کروڑہا برکتیں ہیں۔ رمضان اپنے ساتھ رحمتیں لاتا ہے، رمضان اپنے ساتھ مغفرت لاتا ہے، رمضان اپنے ساتھ جہنم سے آزادی کا پروانہ لاتا ہے۔ رمضان کے روزے صرف آپ پر ہی فرض نہیں کیے گئے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم تمہارے اور ہمارے باپ روزہ رکھتے تھے، 13، 14، 15 تاریخ کو آپ روزہ رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا نوح نجی اللہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا داؤد خلیفۃ اللہ ایک دن روزہ رہتے، ایک دن چھوڑ دیتے۔ تمام انبیاء نے روزے رکھے ہیں، اس کی شکل کچھ اور تھی، لیکن امت محمدیہ پر پورے 1 مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے۔ حضرات محترم، یہ قدرت کا قانون ہے، اللہ تبارک و تعالی کا یہ قانون ہے کہ وہ اپنے محبوب بندوں کی ادا کو ہمیشہ زندہ و تابندہ رکھتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں صفا اور مروہ کی صحیح آپ کرتے ہیں، جب حاجی حج کو جاتا ہے تو صفا و مروہ پہ دوڑتا ہے۔ کیوں دوڑتے ہیں آپ؟ کچھ تو ریزن ہوگا اس کا،
कोई तो वजह होगी इसकी कि उन पहाड़ों पे अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दौड़ा दिया और आप दौड़ते चले जा रहे हैं। जब तक आप दौड़ते नहीं आपका हज मुकम्मल नहीं होता। हजरात मोहतरम, इसका बैकग्राउंड तलाश करोगे, इसकी वजह तलाश करोगी, इसकी वजह तलाश करोगे तो और कुछ नहीं बल्कि निकल के आएगा कि एक अल्लाह की महबूब बंदी जिसको दुनिया हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नामे नामी इसमें गिरामी से जानती है। जब उनके बच्चे हजरत सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह को प्यास की शिद्दत हुई तो हजरत हाजरा दौड़ी थी सफा और मरवा के दरमियान, 7 चक्कर लगाए थे। ये दौड़ना अल्लाह तबारक व तआला को अपनी महबूब बंदी का इतना पसंद आ गया, इतना पसंद आ गया कि कयामत तक आने वाले लोगों को जो लोग हज के लिए जाएंगे या उम्रा के लिए जाएंगे उनको कह दिया गया कि तुम भी सफा व मरवा का चक्कर लगाओ। जब तक चक्कर नहीं लगाओगे तुम्हारा हज मुकम्मल नहीं होगा। पता चला कि सफा व मरवा पे दौड़ना ये हजरत हाजरा की सुन्नत थी जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कयामत तक के इंसानों के लिए करार दे दिया गया वाजिब कि तुम भी दौड़ो। क्यों? इसलिए कि मेरी बंदी दौड़ी थी। हजरात मोहतरम, आप किसी भी इस्लाम के रूल्स को तलाश करिए, उसका बैकग्राउंड, तो आपको पता चलेगा कि वो किसी न किसी रूह परवर वाक़े की याद ताज़ा कराता है। हजरात मोहतरम, ये रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना जो अपने दामन में बरकतें लेके आया है, मग़फ़िरत लेके आया है, जहन्नम से आज़ादी का परवाना लेके आया है। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बहालत ईमान सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। हज़रात मोहतरम, इसका पहला अशरा रहमत है। रमज़ान को 3 पार्ट्स के अंदर तकसीम किया गया है। इसके 10 दिन रहमत हैं, 10 दिन मग़फ़िरत हैं और 10 डेज़ जहन्नम से आज़ादी का परवाना है। याद रखें, जब इंसान के पास में रहमत आती है तो नेमतें उसकी झोली में भर दी जाती हैं। रहमत का मकसद ही यही है कि जब इंसान को रहमत अता होती है तो उसके लिए फरावानियों के सामान पैदा कर दिए जाते हैं। आप देखते हैं ना अपने मोहल्ले में या अपनी सिटी के अंदर कि जब कोई इंसान बड़ा सा मकान बनाता है तो उसके सदर दरवाजे पे लिखता है हाजा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। हजरात मोहतरम, फजल क्या है? फजल अल्लाह की रहमत है। फजल क्या है? फजल अल्लाह की ब्लेसिंग है। फजल क्या है? फजल अल्लाह की नेमत है। पता क्या चला कि उसकी रहमत थी तभी तूने ये अल्फाज लिखे, हाजा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है कि उसने मुझ पर फजल किया तो मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। जब रहमत आती है तो दुनिया भी सवार देती है, दीन भी सवार देती है। हजरात मोहतरम, ये रमज़ान अपने दामन में रहमतें लेके आया है। इसकी रहमतें लूट लो, इसकी बरकतें लूट लो, फिर अगले साल पता नहीं ये रमज़ान देखना नसीब हो या न हो। हजरात मोहतरम, इसकी इज्जत कीजिए, इसका एहतराम कीजिए। ये बाबरकत महीना फिर पता नहीं अगले साल हमारे दामन में आए या ना आए। ये आंखें इस रमज़ान को देखें या ना देखें। हजरात मोहतरम, आज दुनिया तो वेस्टर्न कल्चर के चक्करों में फंस करके रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी हमने देखा है कितने हट्टे कट्टे इंसान 25-25 साल के नौजवान गुटखा खाते हुए नजर आते हैं। हजरात मोहतरम, क्या यही इस्लाम का शियार है? क्या यही इस्लाम का शेवा है? 25 साल का करियल जवान जब मुंह में गुटखा डालता है तो किस मुंह से तू कहता है कि मैं मुसलमान हूँ? हजरात मोहतरम,
ये इस्लाम का एक पिलर था जिसको रोज़ा कहा जाता है, इसको ही ढा दिया तुमने। कहेंगे सब मानते हैं भाई हम, लेकिन करेंगे नहीं। कहते हैं सब रोज़े को तो हम मानते हैं लेकिन रखेंगे नहीं, नमाज को तो हम मानते हैं लेकिन पढ़ेंगे नहीं, ज़कात को हम मानते हैं लेकिन देंगे नहीं। हज़रात मोहतरम, मानने से कुछ नहीं होता, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो नज़र जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जब तक मानने के बाद उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे आप अपनी लाइफ के अंदर, तब तक आप सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। यूँ तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, बैरून हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे शायर ऐसे हैं, बहुत सारे अदीब ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ देते हैं। आपके दोस्तों में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जो ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ देते हैं। तो क्या ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ देने से कोई इंसान मुसलमान हो जाता है? हज़रात मोहतरम, यही रवैया है हमारा कि ज़बान से तो कहेंगे मानते हैं भाई नमाज को, मानते हैं रोज़े को, लेकिन रखेंगे नहीं, ज़कात को मानते हैं लेकिन देंगे नहीं। हज़रात मोहतरम, कितना भोला भाला मुसलमान है ये, कितना भोला भाला मुसलमान कि इसको यही पता नहीं है कि मुझे ज़कात कहाँ देनी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो ज़कात के पैसे से रोज़ादारों को अफ्तार करा रहे हैं, माज़अल्लाह। अरे भाई शर्म करो, अफसोस करो, ज़कात के पैसे से आप रोज़ादारों को इफ्तार करा रहे हैं। जहां आपको ज़कात देना थी वहां आप ज़कात नहीं दे रहे हैं, बस खाली नाम हो जाए मेरा। हज़रात मोहतरम, नफ्से मसला को समझो आप। ज़कात रोज़ादारों को अफ्तार कराने के लिए नहीं है, अफ्तार कराना है आप अपने नेक कमाई में से जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दिया है, उस पैसे से आप अफ्तार कराइए। कौन कहता है आपको ज़बरदस्ती अफ्तार कराने के लिए? हज़रात मोहतरम, ये मसला मेरे सामने कल आया, इसलिए आपको बताना ज़रूरी था कि बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि ज़कात कहाँ देनी है और कहाँ नहीं देनी है। हज़रात मोहतरम, आप समझिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको क्या कानून दिया है। फेसबुक की पोस्ट पे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इतना दीन हासिल नहीं कर सकते जो दीन तुम्हें इस दुनिया में भी बचा ले और आखिरत में भी बचा ले। हज़रात मोहतरम, पोस्टें पढ़ने के लिए आपके पास वक्त है, हर चीज़ का वक्त है। इस रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने का एहतराम कीजिए। अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, रोज़े रखिए। अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, तरावी पढ़िए। वो रमज़ान जिसमें कुरान उतारा गया। हज़रात मोहतरम, चौराहों पे खड़े हो करके वक्त बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने अगर ज़िंदगी दी है, अल्लाह ने अगर लाइफ बख्शी है, तो इस लाइफ को स्पेंड करिए तिलावत कुरान में, इस लाइफ को स्पेंड करिए अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह में। फिर पता नहीं ये रमज़ान आपके नसीब में आए या ना आए। रहमत का अशरा चल रहा है, रहमतें लूट लीजिए। अगर कोई पार्लियामेंट का कोई शख्स ऐलान कर देना बीच चौराहे में खड़े हो करके कि आवाज शाम के वक्त सबको 1,000 रुपए बांटे जाएंगे, हुबली का कौन सा ऐसा मोहल्ला होगा जो उस जगह पे उस जमा न हो जाए। हर छोटे से लेके बड़ा 1000 रुपए लेने के लिए चला जाएगा। मगर अल्लाह की रहमत हर आन पुकार रही है, हर वक्त पुकार रही है। मेरे बंदो आ जाओ, रहमतें लूट लो, मेरे बंदे आ जाओ, बरकतें लूट लो। कितना प्यारा रब है वो कि इस गुनाहगार बंदे को जो गुनाह करता है उसके बावजूद पुकार के कहता है मेरे बंदे पलट के आजा मेरी तरफ, अभी वक्त है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान आजा पलट के अपने रब की तरफ, अभी वक्त है, वो तुझे माफ कर देगा। हज़रात मोहतरम, वजह क्या है? एहसास कमतरी का शिकार हो गए आप, एहसास कमतरी का शिकार हो गई पूरी दुनिया। सोचते ये हैं अब तो इतने गुनाह कर लिए हैं, कहाँ रब माफ करेगा। हज़रात मोहतरम, ये तसव्वुर रखना, ये थिंकिंग रखना, ये कुफ्र है, कुफ्र के अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। इंसान गुनाह, हदीस पाक का तर्जुमा बताता हूँ आपको, इंसान गुनाह करता है, फिर गुनाह करके तौबा तोड़ देता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा टूट जाती है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा टूट जाती है। जब वो रब की बारगाह में अर्ज़ करता है मौला मुझे माफ कर दे,
اللہ فرماتا ہے کیا تجھے معلوم ہے کہ میں تیرا رب ہوں اور تیرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں؟ کہا ہاں مولا تو میرا رب ہے، میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے جا میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ حضرات محترم کتنا بڑا کریم ہے وہ رب، کتنا بڑا رحیم ہے وہ رب۔ آئے تو صحیح آپ اس کی بارگاہ میں توبہ طلب کرنے کے لیے، آئے تو صحیح اس کی بارگاہ میں مغفرت مانگنے کے لیے۔ کون سا ایسا خزانہ ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں ہے، جو اس کے خزانے میں نہیں ہے؟ کیوں دنیا داروں کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے؟ حضرات محترم اپنے رب سے مانگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وسیلہ دے کر مانگ، انشاءاللہ تیری جھولی میں رحمتیں کل بھی تھیں آج بھی ہیں، اور جب تک تو زندہ رہے گا رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی۔ حضرات محترم لیکن وجہ کیا ہے کہ اس لائف کو اسپینڈ کرنے کا جو چلن تھا وہ ہم نے چینج کر دیا ہے پورا کا پورا۔ اسلام کے اندر ہمیں پورا کا پورا داخل ہونا تھا، لیکن ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہوئے ہیں۔ ہم کائے کے اندر داخل ہو گئے ہیں، ہم ویسٹرن کلچر کے اندر انٹر ہو گئے ہیں۔ ہماری پوری کی پوری زندگی ویسٹرن کلچر کے اندر انٹر ہو چکی ہے۔ ہمیں اسلام کے اندر انٹر ہونا تھا، لیکن ہم نے اپنا ملجا و ماوا ویسٹرن کلچر کو بنا لیا ہے۔ تو یاد رکھیں جو قوم جس قوم سے مشابہت رکھتی ہے، محشر کے میدان میں اس قوم کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہر 5واں آدمی مسلمان ہے، ہر 5واں آدمی کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے بعد، اور ایک بات اور، دنیا کے جو سب سے زیادہ قیمتی معدنیات ہیں وہ سب کے سب مسلمانوں کے پاس ہیں۔ وہ قیمتی معدنیات کیا ہیں؟ جیسا کہ سونا، جیسا کہ تیل، ان سب پر قبضہ کس کا ہے؟ بظاہر کیا؟ بظاہر مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن قبضہ USA کا ہے، قبضہ برطانیہ کا ہے، قبضہ فرانس کا ہے۔ دنیا کا سب سے امیر ترین مسلمان برونائی کا سلطان ہے، لیکن صرف کہنے کو ہے، اس کے سارے بینک اکاؤنٹ USA کے اندر ہے، برطانیہ کے اندر ہے۔ حضرات محترم اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان ذلیل کیوں ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کفار سے زیادہ محبت ہے؟ ذرا جواب دیجیے آپ مجھے۔ کیا اللہ کو کفر پسند ہے کہ اسلام پسند ہے؟ ذرا زور سے بولیں۔ تو جب اسلام پسند ہے تو پھر یہ مسلمان ذلیل کیوں ہے پوری دنیا میں؟ کافروں پہ نعمتیں، مسلمانوں پہ ظلم۔ اس کا ریزن کبھی آپ نے تلاش کیا؟ ریزن تلاش کیجئے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ ہم صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہیں۔ کہلانے کو ہر 5واں انسان مسلمان ضرور ہے اس دنیا کے اندر، لیکن اگر عملی زندگی کے اندر دیکھا جائے تو پھر مسلمان یہ مسلمان نہیں ہیں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سب کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آپ کی تو کاپی وہ بھی نہیں کرتے جن کی کاپی آپ کرتے ہیں، لیکن آپ ان کی کاپی کر کے خوش ہیں، ان کی کاپی کر کے آپ خوش ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ مل گیا۔ حضرات محترم جب تک پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوں گے آپ، تب تک کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، نہ دین آئے گا نہ دنیا آئے گی۔ حضرات محترم برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، نعمتیں دراز ہیں اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ کیوں گر رہی ہے یہ برق؟
اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ چھوڑ دیا ہے، بالکل پسے پشت ڈال دیا اس کے قانون کو، رسول اللہ کے قانون کو۔ جب تک تم نے قانون مصطفیٰ اپنایا تھا حضرات محترم، پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عزتیں دی تھیں۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ اگر اس کے قانون کو چھوڑو گے تو پھر تمہیں دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے گا۔ عرض کر رہا تھا جو قوم جس قوم کی مشابہت رکھتی ہے، محشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی قوم کے ساتھ اٹھائے گا۔